નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ છે મારી ચેનલ ગુજરાતી ગ્રામર ધમાકા પર। મિત્રો, હું તમારા માટે ગુજરાતી વ્યાકરણનો એક નવો જ ટોપિક લઈને આવી રહ્યો છું। તે ટોપિક છે હરિણી છંદ। મિત્રો, આપણે ગયા વિડીયોમાં મંદાક્રાંતા છંદ શીખ્યા હતા અને આપણે આ વિડીયોમાં આપણે હરિણી છંદ શીખવાનો છે। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો। હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું હરિણી छंद। तो मित्रों आ छंद शीखता पहला प्रथम एनी बेजिक माहिती अपना पासे होवी खूब ज जरूरी बने छे। तो जोईए मित्रों एनी बेजिक माहिती। तो मित्रों हरिणी छंद में खास अगत्यनी जो माहिती होय तो अक्षर अने गणबंधारण। तो अक्षर मित्रों 17 अक्षर होय छे। हरिणी छंद में केटला अक्षर होय छे? 17 अक्षर होय छे। अने मित्रों अपने गया विडियो में ए पण बात करी थी कि 4 छंद एवा प्रकारना छे ते 17 अक्षर धरावे छे। तो तेमने ओळखवा खूब ज मुश्किल पड़े छे। तो मित्रों एना माटे चोक्कस गणबंधारण होय छे जेनाथी कोई तकलीफ ना पड़ी सके अने सरलताथी ओळखी शकाय। बराबर मित्रों, अने आपणे एना सिवाय पण आपणे शॉर्ट ट्रिक आपेली छे। तो खास ध્યાન आपजो मित्रों, जेथी करीने तमारे आ जे विडियो जे परीक्षामां खूब ज उपयोगी बनी शके अने कोई पण परीक्षामां तमारे एक पण मार्क्स खोવાનો वारो न आवी शके। तो मित्रों हरिणी छंदना अक्षरों 17 छे। 17 अक्षरवाळा छंदनी जो बात करीए तो मंदाक्रांता, हरिणी, शिखरिणी अने पृथ्वी। तो मित्रों आ छंद में यति आवे छे 6ठा अक्षरे अने 10मा अक्षरे। आ पण मित्रों खूब ज अगत्यनुं छे। आ पण खास ध्यानमां लेवुं खूब ज जरूरी बने छे। हवे जोईए मित्रों आगळ एनुं जे गण बंधारण। मित्रों आ जे गण बंधारण पर ज आ छंदनी गेम रमवानी होय छे। बराबर, छंद कोई अघरो टॉपिक नथी। छंद एक प्रकारनी रमत छे। रमतनो जो मित्रों सूत्र तमने फावी जाए तो जिंदगी में तमने क्यारे एवुं न बनी सके कि अमने छंद नथी आवड़ता। 100% गेरंटी साथे तमने छंद आवड़ी सके छे। पण क्यारे तमे गेम रमता शीखी जाओ तो खास ध्यान आपजो मित्रों। आ छंद माटे तमने हूँ गेम रमता शीखवाड़ी दऊं। तो मित्रों हरिणी छंद माटे जो गण बंधारण छे न स म र स ल गा। न स म र स ल गा। एक मिनिट मित्रों। હવે ચાલુ કરીએ ફરીથી। તો મિત્રો એની શોર્ટ ટ્રીક પણ સાથે સાથે આપેલી છે। મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે છે એનું ગણ બંધારણ ન સ મ ર સ લ ગા। ફરીથી જોઈ લેવું ખૂબ જ જરૂરી બને છે। ન સ મ ર સ લ ગા। તો મિત્રો ખાસ હવે ધ્યાન આપજો। એની શોર્ટ ટ્રીક છે 7, 8 અને 9 कर्मानुसार गुरु गुरु गुरु। एटले के मित्रों 7मो अक्षर, 8मो अक्षर अने 9मो अक्षर कर्मानुसार हरिणी छंद में केवा जोवा मळे छे? गुरु गुरु गुरु। हवे जोईए आगळ मित्रों। हवे मित्रों तमने बेजिक माहिती तमने ध्यानमां आवी गई छे। अने बीजी के बेजिक माहिती आपणे शरूआतनो जे विडियो हतो छंदनी पायानी माहिती ए पण तमे कदाच जोयो हशे। ना जोयो होय तो जोई लेजो जेथी करीने कोई छंदमां तमने तकलीफ पड़शे नहीं। छंद एक प्रकारनी रमत ज छे। तो स्टार्ट करीशुं मित्रों उदाहरण। उपवन विषे सांजे ज्यारे हवा हसती हती। उपवन विषे सांजे ज्यारे हवा हसती हती। अलक लटमां तारी वेणी कशी
લસતી હતી, અલગ લટમાં તારી વેણી કશી લસતી હતી। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો। પ્રથમ આપણે જો વાત કરીએ તો છંદને ઓળખવા માટે આપણે શું કરવું પડે છે મિત્રો, તેના અક્ષરો કેટલા છે એના પર આપણે ધ્યાન દોરવાનું હોય છે। તો ખાસ ધ્યાન આપજો। આપણે અક્ષરોની ગણતરી કરી લઈએ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 મિત્રો અહીંયા જોડાયેલો છે બરાબર, એટલા માટે અહીંયા 2 અક્ષરો થાય છે, એટલે મિત્રો કુલ 17 અક્ષરો થયા છે। જોઈએ બીજી પંક્તિમાં 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ને 17 અહીંયા મિત્રો પણ 17 અક્ષર થાય છે। હવે મિત્રો વાત એમ બને છે કે 17 અક્ષરવાળા છંદ 4 છે, તો એના માટે આપણે ગણ બંધાણ શીખવું ખૂબ જ જરૂરી બને છે। જો ગણ બંધાણ આપણા ધ્યાનમાં હોય તો તાત્કાલિક જ એમાં આપણે ગેમ રમી શકીએ છીએ। જેમ કે એનું જે મિત્રો ગણ બંધાણ હતું કે ન સ મ ર સ લ ગા, બરાબર મિત્રો। તો શરૂઆતમાં આપણે જો ગણ બંધાણની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરીએ તો પ્રથમ શું આવશે મિત્રો, ન સ મ ર સ લ ગા, બરાબર મિત્રો। તો ન સ એટલે ન સ લ, તો ત્રણે કેવા આવે છે શરૂઆતમાં લઘુ લઘુ લઘુ, બરાબર। જો મિત્રો હવે આને આપણે બંધારણની દ્રષ્ટિએ આપણે જો લઘુ ગુરુ કરવા હોય તો એ પ્રકારે આપણે કરી શકીએ। લઘુ 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 એટલે આ 4 અક્ષર કેવા છે લઘુ। અહીંયા પણ લઘુ, અહીંયા ગુરુ 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 ગુરુ, લઘુ ગુરુ લઘુ લઘુ ગુરુ લઘુ ગુરુ। મિત્રો એવા પ્રકારની આપણે ગેમ રમવાની છે। અને બીજું કે મિત્રો આપણે શોર્ટ ટ્રિક પણ જે વાત તમારે કરી હતી કે 7મું 8મું અને 9મું અક્ષર, 7મું 8મું અને 9મું અક્ષર કેવા હોવા જોઈએ, ગુરુ 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 હોય ત્યારે આપણે નક્કી કરી લેવું કે બીજો કોઈ છંદ અહીંયા લાગુ પડશે નહીં, ફક્ત કયો છંદ લાગુ પડશે, હરિણી છંદ। જોઈએ મિત્રો પ્રથમ આપણે ગણતરી કરીએ કે 7મું 8મું અને 9મું જે અક્ષર ક્યાં છે। 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9, જો મિત્રો આ 7 8 ને 9, તો જો મિત્રો અહીંયા પણ ગુરુ છે, અહીંયા પણ ગુરુ છે, અહીંયા પણ ગુરુ છે। નિયમ છે કે જોડાયેલા અક્ષરની આગળનો અક્ષર કેવો હોય છે, ગુરુ જ હોય છે। તો ત્રણે ક્રમાનુસાર કેવા છે, ગુરુ છે। તો મિત્રો ફાઇનલ થઈ ગયું કે આ જે પંક્તિ છે એ કયા છંદની હોઈ શકે, હરિણી છંદ। જોઈએ મિત્રો હવે આગળ આમાં મિત્રો પણ આપણે ગણતરી કરી લઈએ અક્ષરોની। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ને 17, 17 અક્ષર થઈ ગયા ક્લિયર, બરાબર મિત્રો। તો હવે ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો। હવે 7મું 8મું અને 9મું જે અક્ષર છે એ આપણે શોધવાના છે, એ કેવા છે જોઈએ તો એ ત્રણેય ગુરુ હોવા જોઈએ હરિણી છંદ પ્રમાણે। આ છે મિત્રો તેની શોર્ટ ટ્રીક। તો 7 8 9 ક્યાં બનશે, 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9, બરાબર કેવા છે મિત્રો, ત્રણેય ગુરુ છે। હવે મિત્રો ફાઇનલ થઈ ગયું કે આ પંક્તિ હરિણી છંદની હોઈ શકે। મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો છે, છતાં આપણે 1 2 ઉદાહરણ જોઈ લઈએ જેથી કરીને તમને વધારે ખ્યાલ આવી શકે।
હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો। બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો પ્રથમ મિત્રો આની અક્ષરોની ગણતરી કરવાની છે। 17 અક્ષર થાય છે કે કેમ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ને 17 મિત્રો આ પંક્તિમાં પણ 17 અક્ષરો થાય છે। તો હવે આપણે શું નક્કી કરવાનું છે મિત્રો? આના સૂત્ર પ્રમાણે આપણે જઈએ તો પૂરેપૂરું કરવું પડશે મિત્રો, બરાબર? કે ન સ મ ર સ લ ગા એટલે ન સ લ તો લઘુ લઘુ લઘુ, આમ મિત્રો કરીએ તો ચાલે, બરાબર? ને જો મિત્રો આમ આપણે જો ન કરવું હોય ને તેની શોર્ટ ટ્રીક મેં તમને આપેલી છે। આપણે અક્ષર શોધવાના છે 7મું 8મું અને 9મું। 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9। જો મિત્રો ત્રણે કેવા છે? ગુરુ છે, બરાબર મિત્રો? જોડાયેલો અક્ષર છે પણ, બરાબર? એટલે આ ત્રણે અક્ષરો કેવા છે? ગુરુ છે। એટલા માટે આપણે બીજા કોઈને પૂછવાનું રહેતું નથી ને આ પંક્તિ હરિણી છંદની છે એમ નક્કી કરી લેવું જરૂરી બને છે, જેથી કરીને એક માર્ક્સ ખોવો ન પડે। હવે જોઈએ મિત્રો આગળ ત્રીજું ઉદાહરણ। એમાં પણ મિત્રો અક્ષરોની ગણતરી કરી લઈએ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 મિત્રો અક્ષરો થઈ ગયા છે 17 કુલ। પણ હવે આપણને બંધારણ જો ના આવડતું હોય તો મિત્રો તો શોર્ટ ટ્રીક ધ્યાનમાં લેવાની કે 7મું 8મું 9મું કર્માનુસાર કેવા હોય છે? ગુરુ ગુરુ ગુરુ। પણ મિત્રો બંધારણ પણ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે, એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે મિત્રો। શું હતું મિત્રો ગણ બંધારણ? તો ન સ મ ર સ લ ગા, ન સ મ ર સ લ ગા। મિત્રો કદાચ પરીક્ષામાં એવા પ્રકારનો જો પ્રશ્ન હોય તો ઉદાહરણ જે છે એ બંધારણ સહિત સમજાવવાનું હોય ત્યારે મિત્રો ખૂબ જ જરૂરી બને છે લઘુ ગુરુ કરવામાં। એટલા માટે બંધારણ પણ યાદ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એના પ્રમાણે આપણે અહીંયા જે કરવાનું છે તો મિત્રો પ્રથમ કેવો છે? લઘુ 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 લઘુ, બરાબર? પછી મિત્રો અહીંયા પણ લઘુ, પછી ગુરુ ગુરુ ને ગુરુ, એટલે થઈ ગયા મિત્રો 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 ને 9। તો મિત્રો આ ક્રમાનુસાર જુઓ મિત્રો કેવા છે? ગુરુ છે। એટલા માટે હવે આપણે ક્યાંય આગળ જવાની જરૂર નથી અને પૂરેપૂરું જો પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન હોય કે સમજાવવાનું હોય તો સમજાવવું જરૂરી બને છે, બરાબર? એ મિત્રો ક્યારે ફાવી શકશે? તમને આગળનો વિડીયો તમે સમયસર જોયો હશે પૂરેપૂરું અને બધા નિયમોનો તમે અંદાજ મેળવ્યો હોય તો અને તો જ ખ્યાલ આવી શકશે। ના જોયો હોય તો મિત્રો વહેલી તકે જોઈ લેજો, જેથી કરીને તમારે પરીક્ષામાં એક પણ માર્ક્સ ખોવો ન પડે। તો મિત્રો 7મું 8મું ને 9મું અક્ષર કેવા છે? ત્રણે ગુરુ છે। ને 7મું 8મું ને 9મું અક્ષર જો ગુરુ હોય ને 17 અક્ષર ધરાવતો હોય એવી કોઈ પંક્તિ હોય તો મિત્રો એ કયા છંદની હોઈ શકે? હરિણી છંદની। હવે જોઈએ મિત્રો આગળ। અહીંયા મિત્રો આપણે સમજાયેલું જ છે લઘુ ગુરુ તરીકે। જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ કરવી હોય તો કરી લેજો। તો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને યોગ્ય લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, શેર કરજો, જેથી કરીને બીજા મિત્રોને પણ આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી બની શકે। અને મિત્રો
અમારો જે ખાસ વિડીયો બનાવવાનો જે હેતુ છે એ કે તમને સમયસર એક સરકારી નોકરી મળી રહે અને તમારા મા બાપની આંખમાં એક પ્રકારની ચમક જોવા મળે એ હેતુથી આ વિડીયો બનાવેલો છે। તો મિત્રો વધુમાં વધુ આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત।